اتحاد کونسل میں مخصوص نشستوں کی ہڑتال رہی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظرثانی کیس کے دوران جسٹس جمال خان منتقل کا ریمارک۔ جسٹس مسرت نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا، کیا سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ لیا تھا؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے فائنل مبارکے میں لاہور قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری بار ٹرافی اپنے نام کر لی۔ قلندرز نے گلیڈیٹرز کی جانب سے ملنے والے 202 رنز ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ خوشحال پریرا 62 رنز اور سکندر رضا 22 رنز کے ساتھ ناکافی شکست رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حسن نواز 76 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ قلندرز کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3، عثمان مرزا اور حارث رؤف نے 2-2 جبکہ سکندر رضا اور راشد حسین نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ صدر آصف علی زرداری نے اختتامی تقریب میں فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ صدر نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کھلاڑیوں کو میڈل بھی پہنائے۔ قلندرز نے ٹرافی کے ساتھ $5 لاکھ کا انعام اپنے نام کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور قلندر کو پاکستان سپر لیگ 10 جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے فائنل میچ میں شاندار کھیل پیش کرنے پر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندر کو سراہا۔ کہا قلندرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہدف کامیابی کے ساتھ حاصل کیا۔ پی ایس ایل 10 میں شامل تمام ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے کامیاب انعقاد پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بورڈ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور تمام کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ سے ایران کے دورے پر روانہ۔ شہباز شریف نے استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہری تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں حالیہ بحران کے دوران حمایت پر ترکیہ کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا دونوں قوموں کے درمیان رشتہ بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے ترکیہ کے اصولی موقف اور پاکستان کے لیے ترک عوام کی حمایت کو سراہا۔ بھارت نے آبی جارحیت جاری رکھتے ہوئے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے متنازع علاقے لداخ میں 4 نئے منصوبوں کا ماسٹر پلان شروع کر دیا۔ انکشاف معروف آبی ماہر انجینئر ارشاد ایچ عباسی کی جانب سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو بھیجے گئے خط میں کیا گیا۔ خط کے مطابق بھارت اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت متنازع علاقے لداخ میں 10 میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ماسٹر پلان پر کام کر رہا ہے۔ منصوبے نہ صرف معاہدے کے تحت اجازت دی گئی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کے خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا کرتے ہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو جواب مزید شدید ہوگا۔ دشمن سمجھتا تھا حملہ کریں گے تو پاکستان جواب نہیں دے گا۔ مودی کے تمام اندازے اور پلان غلط ثابت ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی خیبر پختونخوا طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ کہا ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن ہمارا پہلا انتخاب ہے۔ قوم اور فوج ہمیشہ سے متحد تھی اور متحد رہے گی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کیا طے 26 مقامات پر ان کو جواب دوں گا۔ مظفر آباد میں بھارتی شیلنگ سے 7 سالہ ارتضیٰ شہید ہوا جس پر بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کی شیلنگ کی سے ہوا تھا، اسے تباہ کر دیا گیا۔ خصوصی نشست کے دوران ہر طرف سبز ہرالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ پختون طلبہ نے دشمن کو واضح پیغام دیا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज की मौजूदगी खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने डानक में की और फायरिंग के तबादले के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक तीसरी कार्रवाई खैबर के इलाके बाग में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 खारिज को हलाक किया। ISPR ने बताया कि मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए कायम एहतसाब कमेटी ने स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम सवाती को क्लियर करार दे दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ जारी तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत न मिला। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया गया। मेंबर एहतसाब कमेटी काजी अनवर एडवोकेट का कहना है कि स्पीकर के खिलाफ जारी तहकीकात में मेरा और दूसरे मेंबर मुसद्दिक अब्बासी का इख्तलाफ था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का केस बंद कर दिया गया। गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान का रेवेन्यू तकरीबन दुगना हो गया। IMF हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 18 ट्रिलियन रुपए हो गया है। वजारत खजाना का इस हवाले से कहना है कि रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब मुआशी माहिरीन के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा मसनूई है। गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। 2 सालों में टैक्स की शरह में बहुत इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके और सन्नती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया। सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा जंगलात में ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम नाफिज करवा दिया। महकमा जंगलात में योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के इनके शफाफ और बाइज्जत अदायगी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया है। ब्रांचलेस बैंकारी निज़ाम के तहत मजदूरों को उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी, जिसकी तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शफाफियत वज़ीर आला का मिशन है और ये इक़दाम इस विजन की अमली तामीर है। हर सरकारी अदायगी के निज़ाम में शफाफियत और इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और नकदी निज़ाम में बदउनवानी, ताख़ीर और कटौती के मसाइल अब माज़ी का हिस्सा बन चुके। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से इनकार का ऐलान कर दिया है। डिप्टी रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को यूरोपीय मुल्क माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने अगले माह फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। माल्टा के वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान एक सियासी तकरीब के दौरान किया गया, जिसमें उन्होंने मुकामी और आलमी मामलात पर बातचीत की। खास तौर पर गाजा में जारी इंसानी बहरान पर तवज्जो मरकूज की गई। माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला का कहना है कि इंसानियत सोच आदमी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी तौर पर नए बॉलिंग और बैटिंग कोचेस तैनात कर दिए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में नवीद अकरम चीमा मैनेजर, माइक हसन हेड कोच मुकर्रर, हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफले बॉलिंग कोच और मोहम्मद मुसर्रर फील्ड कोचिंग होंगे। जबकि इसी तरह कॉल्फ्रेकन, फिजियोथेरेपिस्ट इमरानुल्लाह, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच तलहा इजाज टीम तज्जियाकार की जिम्मेदारियां निभाएंगे। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की नौजवान अदाकारा सारा हाशमी ने अपने होने वाले शौहर में पाई जाने वाली खूबियां बयान कर दी। वो एक ऐसा शौहर चाहती हैं जो उनको अपने हाथ में खाना खिलाए, पाँव भी दबाए और होने वाले शौहर को चाय भी बनाना आती हो।